المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ پہلے تو آپ سب لوگوں کا خوش آمدید، یعنی عربی زبان کے حوالے سے سیکھنے کے لیے آج ہمارا پہلا کلاس ہے۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ میرا نام عامر گلزار، میں نے دکتور مظفر ندوی صاحب سے پڑھا ہے اور ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، طالب العلم بھی ہوں، اور المنار سے بھی میں نے 2 سالہ کورس کیا تھا۔ آج ہمارا پہلا درس عربی زبان کے حوالے سے، یعنی جو زبان ہے اس کے جو حروف ہے پہلا ان کا تعارف ہو جائے گا۔ جو حروف ہے، جو الفاظ ہے، وہ الفاظ کس طرح سے بنتے ہیں، ان کا سٹرکچر کیا ہے، فارمل کیا ہے۔ جس طرح کہ انگریزی زبان میں الفابیٹ ہے، اسی طرح عربی زبان میں بھی ہے، ان کی تعداد، ان کی عدد، ان کا تلفظ، اسی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، جو کتاب یہاں پر پڑھائی جائے گی، اس کتاب کا نام دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الاول عبد الرحیم۔ دروس یعنی عربی زبان کے دروس ان کو لیے جو اس زبان کے نہ بولنے والے ہیں۔ اب یہی کتاب ہم نے کیوں سلیکٹ کی، یہی کتاب ہم نے اس کا کیوں انتخاب کیا؟ کیونکہ اس میں جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، وہ ہمارے لیے سب سے مختلف کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ اب اسی کو کیوں ہم نے سلیکٹ کیا؟ کیونکہ جو اس میں طریقہ کار ہے، میتھوڈالوجی ہے، وہ بہت ہی آسان ہے۔ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی، زبان کے حوالے سے بھی وہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اچھی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی یہ بہت ہی اچھی کتاب، یہ بہت ہی یعنی مرحلہ بہ مرحلہ یہ آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے لے جاتے ہیں آگے کی اور۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، پہلی بات جو ہوگی وہ عربی حروف کے اعتبار سے ہوگی حروف الہجا، یعنی الفابیٹ۔ جس طرح انگلش میں الفابیٹس ہوتے ہیں جو بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح پھر کلمے بنتے ہیں، ورڈز بنتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی ہے الفابیٹس۔ لیکن جو یہ الفابیٹس ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ ٹوٹل 28۔ آدھے کہتے ہیں کہ 29، دونوں ہیں 28 29، خالی 2 میں فرق ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ الف اور حمزہ ایک ہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ الف اور حمزہ الگ الگ ہے۔ ٹھیک، ٹوٹل کتنے ہیں؟ یا کیا اس سے پہلے آپ نے حروف دیکھے کہیں جگہ؟ دیکھے کہاں پر؟ اردو میں۔ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہے کہ ہم کو اس زبان یعنی اس حوالے سے ہم کو وہاں سے مدد مل جائے گی، یعنی کہ یہ حروف ہمیں پہلے جانے پہچانے ہیں تو تھوڑا بہت تعارف بھی ہے، لیکن تھوڑا تلفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ فرق ہے۔ ٹھیک، چلیے ہم پہلے سے پڑھیں گے۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زائی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ شکریہ۔ اب بہت سارے ہیں جو اردو کے اعتبار سے پڑھتے ہیں اس کو، الف، بے، تے، سے، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ کس میں پڑھتا ہے؟ وہ کس میں پڑھا جاتا ہے؟ سارا کچھ اردو میں، لیکن عربی میں اس طرح پڑھا نہیں جاتا۔ اس بات کا خیال رکھیے، ایک بار سے پھر پڑھ دیں، لیکن
سبھی کی آواز آنی چاہیے, سبھی کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. ہم سب یہاں پر طالب العلم ہی ہے. پڑھیے ایک ہی ساتھ, ایک ہی آواز میں سبھی. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. اب بہت سارے یہاں پر دوستوں کو اعتراض, آدھوں کو ہا نہیں نکلتا, آدھوں کو عین نہیں نکلتا, آدھوں کے لیے بالکل ہی نیا ہی ہوگا. کوئی بات ہے, گھبرانے والی کوئی بات ہے ہی نہیں, کیونکہ جو نیکسٹ سنڈے سے ہے, جو آپ کے تجوید کے استاد ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ آپ کو ان سبوں کا جو مخارج ہے, یعنی کون سا حرف کہاں سے نکل رہا ہے, وہ سب کچھ سکھائیں گے آپ انشاءاللہ آپ کو. اور اس سے بھی پہلے جو بنیادی بات ہے, آپ مایوس بالکل نہ ہونا, نہ ہی نا امید ہونا, کیونکہ جو عربی زبان ہے بالکل ہی بہت ہی آسان زبان ہے, کوئی مشکل زبان نہیں ہے, بالکل ہی بہت آسان. آج تک لاکھوں کروڑوں انسانوں نے سیکھی ہے, ہم بھی انہی میں سے ایک ہے, اس لیے اس حوالے سے گھبرانے والی کوئی بھی بات نہیں ہے. اگر آج آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, انشاءاللہ آپ خالی استقامت رکھیے, مرحلہ با مرحلہ خود سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الف اور الف حمزہ, آپ کو نہیں پڑھنا بھی کر رہا ہوں. الف حمزہ, یعنی الف اور جو حمزہ ہے یہ ہم اس کو کاؤنٹ کیا کرتے ہیں, ایک یا اب کیا کرتے ہیں کاؤنٹ, ایک یا دو. اگر ایک کریں گے کاؤنٹ تو کتنے ہیں, اگر دو کریں گے کاؤنٹ, اور بتائیے کتنے, ایک یا دو. کون, الف اور حمزہ؟ اچھا آپ نے فیصلہ بھی کر لیا ہے. الف اور حمزہ ایک یا دو, ٹھیک, دونوں بہت سے رہا. اگر الف اور حمزہ ایک ہی مانتے تو 28, الف اور حمزہ الگ لے تو کیا ہے 29. اب الف اور حمزہ کو اس اعتبار سے بھی فرق کیا جاتا ہے کہ اگر الف خالی ہو, یعنی کوئی اعراب نہ ہو, اعراب مطلب زبر زیر پیش یا جب کچھ بھی نہیں ہو تو اس کو کیا کہیں گے, الف. اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اس کو کیا کہے گا, الف نہیں بلکہ کیا کہا جائے گا, حمزہ کہا جائے گا. اتنی بات سمجھ میں آ رہی, یعنی اگر ان شارٹ اگر الف کیا ہو, کوئی بھی حرکت نہ ہو, کوئی بھی کچھ نہ ہو, تو پھر وہ کیا کہا جائے گا, الف. اگر کوئی بھی زبر زیر پیش یا جزم ہو تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا, حمزہ. اتنی بات سمجھ میں آئی, ٹھیک ہے. چلیے آگے. پہلا سبق, کتاب آپ نکالیے, پہلا سبق ہے نعم الدرس الاول. ذرا پڑھیے پہلے سے بھی ساتھ. درس الاول کیا ہوا, مطلب پہلا درس, وہ پہلا سبق. کیا ہے پہلا سبق, ہاذا. اب دیکھیں میں نے بھی یہاں پر لکھا ہے ہاذا, لکھا ہے ہاذا, لیکن ہم کیا اس کو پڑھیں گے, اس میں کھڑا زبر بھی ہوتی ہے, ہاذا جو ہے کھڑا زبر, لیکن یہ کس کے برابر ہے, زا. پڑھا اس طرح جائے گا, لکھا اس طرح. آپ اعراب کو فی الحال اگنور کے, پڑھا اس طرح جائے گا, لکھا اس طرح جائے, یعنی الف کیا ہے, سائلنٹ, وہ پڑھا لکھا نہیں جائے گا. آپ دیکھیں پر ہا زا, یعنی الف پڑھا جائے گا, لکھا یعنی پروناؤنس کیا جائے گا, لیکن جو رائٹنگ میں ہے وہ اس وقت سکپ کیا جائے گا, رائٹنگ میں نہیں لکھا جائے گا. اتنا بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں رہا, کسی کے اوپر کنفیوژن ہو, میں یہاں پر ہوں, مجھے سیدھے بولے, میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم یہاں پر سارے سیکھنے ہی آئے ہیں. اگر کسی کو کوئی بھی بات سمجھ میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے سمجھنے میں, مجھے سیدھے کہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, انشاءاللہ ہم تب تک آگے نہیں بڑھیں گے. ٹھیک. ہاذا, اب ہاذا کا مطلب کیا ہے, پہلی نہایت بہت ہی آسان. ہاذا یہ کس کے لیے ہم کہتے ہیں, قریب کے لیے یا دور کے لیے. ہاذا 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 ہاذا, ذرا سب پڑھیے. ہاذا اس کے لیے کہ اس کے لیے, ہاذا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں پہلے پر کیا لکھا ہے, پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ سب, ٹھیک ہے, پہلے میں پڑھوں گا سارا درس, ٹھیک ہے. ہاذا بیتن, ہاذا مسجد, ہاذا باب, ہاذا کتاب, ہاذا قلم, ہاذا مفتاح, ہاذا مکتب, ہاذا سریر, ہاذا کرسی. نعم ہاذا, نعم ہاذا, انظر الى الكتب, اپنی کتابوں کے, ہاذا
हाजा 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 सही। हाजा बैतुन सही, ये घर है। बैत, बैत का माने क्या है? घर। अब देखिए जब हम तर्जुमा करेंगे हाजा बैतुन, हाजा का मतलब क्या है? ये, बैत घर। ये है कहां से आया? है कहीं से भी लिखा गया, उसकी जगह ट्रांसलेशन हुई किसी जगह? हाजा बैतुन, ये घर। है कहां है के लिए कोई लफ्ज अरबी जुबान में है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं। वो अगर हम उर्दू में कहते हैं ये घर है, अगर इसी को क्या कहना होगा अरबी जुबान में, हम किस तरह कहेंगे? हाजा बैतुन। ये किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट, ये घर है के इक्विवेलेंट। इतनी बात समझ में आई? समझावा युतावा समसोरी। हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, और कसरत से इसको पढ़ते रहेंगे, सबको पढ़ना है, सबको। हाजा बैतुन, हाजा मस्जिद, ये मालूम है क्योंकि उर्दू में भी है, क्योंकि जो उर्दू की जो वकब्स है, क्योंकि वो भी क्या बहुत सारी क्या है अरबी में सेम टू सेम यही है। उस हवाले से हमारे को यहाँ पर क्या है बहुत ही फायदा मिलेगा। यानी जो उर्दू में वकब्स है वो क्या है यहाँ पर भी आ रही है। हाजा मस्जिद, कोई पढ़ेगा जो इसको जो है हम सारे इब्तिदाई में यानी फॉर बिगिनर्स है, कोई ये ना पढ़े हाजा मस्जिद, नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसा करना काम नहीं चलेगा। हाजा मस्जिद बराबर पढ़ना है तक, मस्जिदुन आखिरी जो हरकत है वो भी पढ़नी है, हाजा जिदुन सही। हाजा हाजा बाबुन, बाब ममाना बाब, इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? आप सबको समझ में आ रहा है? पीछे से जरा हाथ करिए, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। हाजा बाबुन, हाजा क्या उसका मतलब क्या हुआ? हाजा कलम, हाजा हाजा मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन मा माना मिफ्ताह? चाबी। वैसे इसमें वैसे पिक्चर्स दी गई है, सारी किताब में पिक्चर्स में साइड में दी गई है। हाजा मकतब, मा माना मकतब? मकतब के बहुत सारे एक माना क्या है? दर्ज, एक माना ये भी है क्या है? मेज, टेबल। हाजा मकतबुन, ये मेज है। ठीक है, आप जरा पीछे और विद प्रैक्टिस आप पढ़िए। हाजा क्या इसका तर्जुमा कीजिए? ये पलंग है। ठीक है। हाजा सरीरुन, नाम आप अपना वो दूसरे स्पेक्ट्स वाले। हाजा हाजा ये कुर्सी है। अब सच बोले, अब अरबी जुबान आसान है कि मुश्किल है? आप तो तर्जुमा भी करते हो, अभी तो पहले कोई लफ्ज भी नहीं पता, अब तर्जुमा भी करते हो। हाजा मकतबुन, इससे पहले कुछ पता था फॉर सपोज? अब कितनी जुबान आसान है? मुश्किल कुछ भी नहीं, एक खामखा में बना मुश्किल बना दी गई है। बहुत ही आसान जुबान है। अब खाली क्या कर रहे हैं? आपकी डेडिकेशन जरूरत है, मेहनत जरूरत है। आप इंशाल्लाह जो रफ्ता रफ्ता बढ़ जाएंगे और बहुत ही लजीज जुबान है। ठीक, चलिए निकालिए सेकंड पेज। क्या लिखा है ऊपर? माँ, एक मिनट, माँ। अब हाजा किस तरह लिखा जाता है? इसी तरह, अलिफ क्या है? साइलेंट। माँ हाजा। अब कौन सा यहाँ पर कलिमा कौन सा नया है? माँ। माँ का हमको नहीं मतलब पता, मतलब माँ का मतलब क्या? देखो साइड में आप देखिए, ये क्या है यहाँ पर? वो समझ में आ रहा कि जो कुछ बात कह जा रही है वो क्या है? कुछ क्वेश्चन, सवाल है। सवाल है कि सवाल? सवाल क्या है? हाँ, सवाल जुबान, अरबी जुबान में सवाल, सही। माँ, माँ का मतलब उर्दू में ये, अगर इस तरह करेंगे तर्जुमा, क्या ये क्या है? लेकिन ये उल्टा, ये क्या है? यानी अगर हम उर्दू में कहते हैं ये क्या है, अगर अरबी में किस तरह कहना होगा? ये क्या है के लिए कोई लफ्ज़ है अरबी जुबान में? नहीं। ये क्या है? मा हाजा। हाजा किसके लिए? करीब या बाईद? बाईद, करीब, करीब से। बाईद कौन कह रहा है फिर? अब देखिए यहां से तस्वीर की ओर देखिए। मा हाजा, मा ये, इसका क्या था तर्जुमा को? हाजा ये। अब देखिए फिर क्या लिखता है?
अहाजा, अब देखिए एक मिनट बाद से, अहाजा और से पढ़िए, आपको उसमें कोई नया वर्ड दिख रहा है? एंड पर क्या है? वो क्या होगा? सवाल। आपका हमको मालूम नहीं पता। अब ये भी क्वेश्चन है, हाजा हाजा बैतुन, अहाजा बैतुन। अब देखिए सवाल है डिफरेंट, सवाल दोनों है। अहाजा बैतुन, उसका भी मतलब क्या निकलता है? क्या, क्या ये घर है? एक मिनट, जवाब कोई नहीं देगा। क्या ये घर है? अब जवाब क्या होगा? हाँ या ना? सो मा हाजा, ये क्या है? अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? अब जवाब क्या आ जाएगा? हाँ या ना? हाँ के लिए क्या कहते हैं अरबी जुबान में? नाम। क्या कहते हैं? नाम। सही। नाम, ठीक। ला, सही। असल्लैता सलात अल-फज्र, क्या आपने सुबह की नमाज पढ़ी? हम क्या देंगे जवाब? नाम, सही, मैंने पढ़ी। सही। मा हाजा, ये क्या है? हाजा बैतुन, अहाजा बैतुन, पिक्चर की ओर देखना, अहाजा बैतुन। अब क्या है जवाब? बिल्कुल आसान, नाम हाजा, हाँ ये घर है। अब देखिए तस्वीर की ओर देखिए, ठीक देखा? मा हाजा, मा हाजा, नाम। जवाब दीजिए। कमीज किसमें कहते हैं? कश्मीरी में भी कमीज ही कहते हैं, कमीज। हाजा कमीज, कमी सुन, कमी सुन, सही। अहाजा सरीरुन, अहाजा सरीरुन, हाजा, इसका तर्जुमा नहीं है। और की तर्जुमा अहाजा सरीरुन, इसका तर्जुमा, तर्जुमा खाली एक मिनट, तर्जुमा अहाजा सरीरुन। जवाब ला, नाम। आप अपने नाम, बुक की बुक है अवेलेबल? हाँ, इसके और अहाजा मिफ्ताहुन, उसको तो उसको कुछ अहाजा ना, इसका ये अहसनत, नहीं ये कलम है। नाम। अहाजा मिफ्ताहुन, नाम अंत, अंत। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये मिफ्ताह? माना मिफ्ताह। चलो कोई अगर वाकफ को अगर गलत भी हो जाएगा, हम सब भाई है, ठीक है, सीखने ही के लिए आए, गलती तो हो जाएगी, ठीक है। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? तो फिर क्या है जवाब? क्या है? ला, हाजा ये कलम है। मा हाजा, नाम अंत, मा हाजा, हाँ हाजा। सूरत को कुरान में कोई सूरत है? सूरतुन नज्म। नज्म का मतलब क्या है? ठीक है, अब कितना समझ में आपको आ रहा है? ठीक है, यहां तक सारा समझ में आया? अब दरअसल बिगिनर से अभी हम वहां से टर्मिनोलॉजी से नहीं खेलेंगे, नहीं मैं यहाँ पर कोई टर्म ही इस्तेमाल करूंगा, टर्म वरम फिलहाल इस्तेमाल क्यों, सिर्फ कंफ्यूजन खाम में क्रिएट हो जाएगा और ये डिफिकल्ट है। बस इंशाल्लाह बिगिनर से बिल्कुल आसानी से चलेंगे। चलिए आगे, क्या लिखा है ऊपर हेडिंग में? गलत खता, गलत ही पढ़ा आपने, पूरा पढ़िए। माना तमरीन है, तमरीन, ठीक। तमरीन में क्या माना? एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस आपको करनी, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा पे अगर गलत हो जाएगा होने दो, कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा होने दो, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सीखने से भी आए हैं। गलत हो जाएगा होने दो, कोई कुछ नहीं कहेगा ना। आप ठीक, आपसे मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देगा, ठीक। आप ना बुक साथ है जो आपके पीछे, आपके खल्फा करना, वो पीछे आप बुक साथ है, समझ आवा? सॉरी समझ आया, चलिए ठीक है, जवाब दे सकते हो आप ना। आपसे सवाल है, पिक्चर बनाई नहीं, इसके साइड में पिक्चर बनाई है बुक के अगेंस्ट, ठीक। मा हाजा, अहसनत, नाम अंत। मा हाजा, नाम अंत। मा हाजा, हाजा कलम की ये तस्वीर है आगे, ठीक।
कलम की है, सही, कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ा जैसा है और ऊपर नीचे कुछ हो जाए कोई बात, कलम सभी को दिखेगा, ठीक है, कलम में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, और किसी को कंफ्यूजन दरवाजे से कलम हो सके करो ना। मा हाजा अंत, एक हाजा बाप का माना क्या है, सही। मा हाजा बैत, बैतुन, बैत की जमा आती है बुयूत, बैत की जमा क्या आती है, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, सही। मा हाजा, हाजा कुर्सी, इजी, हाँ इजी, अभी थोड़ा बहुत है अभी, लेकिन लिखकर भी लाना है, अब इजी है, हाँ मुझे इजी, अब लिखकर भी लाना है। चेक कौन करेगा वो बताऊंगा, चेक मैं ही करूंगा, ठीक है, ये लिखकर भी लाना है। क्यों शानून, ठीक है, सब करते भी अब सब जोर से बोलिए, लिखकर भी लाना है, बोले इंशाअल्लाह लिखकर भी लाना। कौन कौन लाएगा, सभी लाओगे इंशाअल्लाह। चलिए आगे, कितने पेज आपने खत्म किए एक ही दिन में, हाँ आपकी तो स्पीड बहुत ही तेज जा रही है, मुझे ज्यादा तेज मत है, समझ में सारा आ रहा है, समझ में जीवन, ठीक। नाम आप नहीं, जो आगे ये जो पहला वाला है, समझ में सारा आ रहा है, पढ़िए आगे। उसको पढ़िए, तमरी क्या खाता, क्या असल में क्या पढ़ना है, सही। एक बार बस आप सवाल करेंगे, जवाब कौन देगा, आप देखो जवाब, नहीं भाई इनाम कुछ नहीं मिलेगा, आप देखो जवाब, समझ जाओ, सॉरी जल्दी जवाब कीजिए आप, सवाल जोर से और जवाब देने से जोर से ना। ये खाली मैंने सुना जवाब, पीछे वालों ने किसी ने भी, पीछे वालों आपने से सुना किसी ने नहीं, जोर से बोले आप, सवाल जोर से। एक बुक की ओर देखो ना, उसी को देखिए, ला हाजा, उसी को जैसे कि बोल रहे हाजा मस्जिद, इसी को ना। और एक क्वेश्चन, ऐसा लग रही है कि पूरी जैसे कि अरब में हम बैठे हैं, वो खाली अरब में कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। अब आसान है कि मुश्किल है, अब खाली कहाँ पर प्रॉब्लम, कहाँ पर थी प्रॉब्लम, कहाँ पर है, हाँ ये बहुत ही आसान है, बहुत ही बिल्कुल जुबान आसान है, ठीक है। चलिए आगे, क्या लिखा है, तमरी नून। आप देखिए और एक लफ्ज़ है, बहुत नए है, क्या है, जोर से पढ़े, और पीछे से बातें हो रही है, बातें नहीं, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इकरा सब, इकरा एजुकेशन सबको पता है, इकरा का माना क्या है, पढ़ो, इतना सब कुछ पता है। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे आता, करा या करा सो इकरा, अभी इसकी बहस में जाना ही नहीं है, खाली इतना लिखिए, इकरा क्या मतलब है, पढ़ो, वा एंड वा क्या, और उक्तुब, असली में क्या है, उक्तुब क्या मांगा, लिखो, जरा से बोलिए, पढ़ो, और एंड पर क्या लिखा है, और लिखो, कब लिखोगे, ये पहले में कह रहा हूँ, घर से लिख कर लाना, ठीक है, पढ़ो और लिखो, वरना फिर मुश्किल जबान दिखती है बहुत। अच्छी है प्रॉब्लम गसा बे, वापस घर में जाइए, अब 7 दिन का वक्त है, वहां पर यही बुक वो कॉपी तो जो सूट वापस यही लिखना है, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देंगे, इसके नताइज जल्द बहुत आपके सामने ही होंगे, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। इकरा वक्तुब, इकरा वक्तुब, रक्किज़ अला वक्तुब, ठीक है, आप फोकस किस पे कीजिए, खाली उक्तुब लिखना है भी है ना। कौन पढ़ेगा, इनमें से सारों ने पढ़ा, जरा पढ़िए, उदास बैठे हैं कुछ, हाँ आप, एक मिनट, कौन सी आवाज है, आप ना आप पढ़िए, हाँ एक पढ़िए, ठीक, सही, एक मिनट, आपको कुछ लग रही है यहाँ पर डिफरेंस किताब में है, कुछ है,
ہاں یہ کیوں نہیں حرکت؟ ایسے تو پہلے دے حرکت، اب یہ دے نہیں دے رہا ہے، کچھ ہے، کچھ فرق ہے۔ اب اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے؟ میں نے کہا نا پہلے یہ کتاب ایسی میں ہم سلیکٹ نہیں، اس کا چوز اسی طرح نہیں کیا۔ آپ کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر پہلے حرکت دے رہا ہے، زبر زیر پیش سب کچھ دے رہا ہے، اب نہیں دے رہا ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس لیول تک پہنچ گیا ہوگا کہ اب اس کو پتا ہے کہ اس پہ کیا کیا اعراب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھیے ایک منٹ، اس کو انت زور سے۔ چلیے جی، آپ کی سپیڈ بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی تیز جا رہے ہے، صحیح۔ اب اتنا آج کے لیے کافی ہے، اتنا آج کے لیے کافی ہے، ہاں؟ اب ذرا ایک بار سے ریویژن ایک بار سے، آج ہم نے کیا پڑھا؟ صحیح، پہلی بات نام حروف الہجا کتنے ہیں ٹوٹل؟ کتنے ٹوٹل؟ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 28 ٹوٹل کتنے ہیں؟ 28 زبانیں کس کو یاد ہے سارے؟ ہاں سب کو؟ زبانی کس کو یاد ہے آپ سر؟ ٹھیک ہے، نام انت جو بابر کے سائڈ سے آپ آئے تھے، پہلے سے موجود تھے یہاں پر، پڑھ سکتے ہو؟ پڑھیے زور سے، ٹوٹل کتنے ہیں؟ زور سے بولیے، 28 بولیے۔ ہاں یہ سب کو آپ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ چلیے بولیے۔ ہاں 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 زور سے یا ٹوٹل کا سوچ الف اور حمزہ دو ہے کہ ایک ہے؟ دونوں ہے، دو ہے کہ ایک ہے؟ کوئی کہتا ہے ایک ہے، کوئی کیا کہتا ہے دو ہے، حروف الہجا، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ ہاذا۔ ہاذا کا مطلب الف پروناؤنس کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ لیکن لکھا جب رائٹنگ لکھا ہے اس میں لکھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے استفہام، یعنی سوال اگر کوشچن ایسا کروں جو قریب ہو، ما ہاذا۔ اب جو آپ کے سامنے جس کے فور سپوز قلم ہے، کتاب ہے، اسی سے آپ سوال کیجئے، ما ہاذا۔ آپ کا دوست آپ کو کچھ دے رہا ہے، آپ کہو گے کہ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ صحیح۔ اور کیا پڑھا آپ نے؟ اتنا ہی پڑھا۔ اب ذرا اینڈ پہ دعا پڑھی اپنے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ المستعان۔ چلو اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ہمارے لیے زبان بہت ہی آسان کر دے، ہمارے کو استقامت عطا کرے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ نیت درست رکھے، ہمیں اخلاص سے عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي